નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મજામાં ને? તો આજે આપણે ધોરણ 7ના હિન્દીમાં પહેલો પાઠ પૂરો કર્યો છે. આજે આપણે બીજો પાઠ ભણવાનો છે, જેમાં છે અંભી બને મહાન. તો બધા પાઠ્યપુસ્તક ખોલો અને બીજો પાઠ છે એ કાઢો. આજે આપણે બીજો પાઠ છે એ ભણવાનો રહેશે. તો બીજો પાઠ છે એ આજે આપણે ભણીશું. બીજો પાઠ છે અંભી બને મહાન. तो सीधे सादे कार्य एवं घटनाओं में कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता, मानवता, अवृत अभ्यास आदि तत्व जुड़े पर कार्य और कर्ता दोनों भी गिरिमा और महिमा में बढ़ जाती. तो कि આપણે કર્તવ્ય છે, પ્રામાણિકતા, માનવતા એ બધા આપણા કાર્યો છે કરવા જોઈએ. તો કે प्रस्तुत इकाई में स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर और हजरत अली ने जीवन से जुड़े कुछ प्रसंग दिए गए हैं, जिनमें इनके महानता के कुछ बुनियादी गुण दृष्टवान होते हैं. यही गुण हमारे जीवन के लिए प्रेरणा पीयूष है. ऐसे गुणों को अपनाकर हम भी महान बन सकते हैं. तो આપણને સ્વામી વિવેકાનંદ, ગોપાલ કૃષ્ણ ગોખલે, સચિન તેંડુલકર અને હજરત અલીના આમાં અમુક ઘટના અને પ્રસંગ આપેલા છે, જેનાથી આપણે પણ મહાન બની શકીએ એવું આપણને કહેવાયું છે. તો પહેલું આપણે જો વાંચીએ તો કર્તવ્યનું છે कि मेले में सब खिलौने ले रहे थे, तब नरेंद्र नामक बालक लड़के ने 2 रुपये का एक शिवलिंग खरीदा. अब उसके पास एक चवन्नी भी बची थी. एक लड़के को रोते देखकर नरेंद्र ने उससे पूछा, क्यों रो रहा है लड़के, क्यों रो रहा है? तो लड़के ने कहा, मेरे पास एक चवन्नी थी, कहीं गिर गई है, अब मेरी माँ मुझे बहुत माँ पीटेंगी. तो कि मेળામાં બધા છે એ રમકડા ખરીદવામાં રહ્યા હતા, ત્યારે નરેન્દ્ર નામક એક બાળક 2 રૂપિયાનું એક શિવલિંગ ખરીદ્યું અને હજી પણ એની પાસે એક પાવલી એટલે કે 4 આના બચ્યા હતા. એમાં એક છોકરો રડતો જોઈને નરેન્દ્રએ તેને પૂછ્યું, શા માટે રડી રહ્યો છો? તો છોકરાએ કહ્યું, મારી પાસે એક પાવલી હતી, એ પણ કાંઈક પડી ગઈ એટલે કે ખોવાઈ ગઈ, તો મારી માં છે એ મને ખૂબ જ ખીજાશે કે મને મારશે એમ. तो हवे के छे कोई बात नहीं, ये लो चवन्नी, कहकर नरेंद्र ने अपनी चवन्नी उसे दे दी और आगे बढ़ गया. अभी नरेंद्र कुछ दूर ही गया तो कि सामने एक मोटर आती दिखाई दी. एक छोटा सा बच्चा उस मोटर से बिल्कुल बेखबर चला जा रहा था. नरेंद्र ने झपट कर उस बालक को खींच लिया. एक पल की देरी होती तो वह बालक मोटर के नीचे आ जाता. इस झपट की क्रिया में नरेंद्र के हाथ से शिवलिंग छूटकर गिर गया और टूट गया. इस दौरान इकट्ठे हुए लोगों में से किसी ने कहा, बेचारे का नुकसान हो गया, कितने चाव से खरीदा था शिवलिंग. यह सुनते ही नरेंद्र ने कहा, इससे क्या, इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है. वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मानवता सबसे ऊपर है. बचपन से ही ऐसा ख्यालात रखने वाला नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ. तो ओलो शू कहे छे, नरेंद्र कशो वांधो नहीं, आले पावली कहीने नरेंद्र छे पोतानी पावली तेने आपीने आगळ वधी रह्यो होय छे. तो हजी नरेंद्र थोड़ेक ज दूर जाय छे त्यां सामेथी एक मोटर आवती एने नजरे देखाय छे. तो एक नानकड़ो बाळक ते मोटरनी बिलकुल अजाण्यो, एने खबर ज नथी होती कि मोटर आवे, एम चाल्यो जतो होय छे. नरेंद्र दौड़ीने ते बाळकने खेंची ले छे અને એક પળની વાર હોત તો જાણે એ બાળક મોટરની નીચે જ આવી જાય. આ રીતે દોડીમાં નરેન્દ્રના હાથમાંથી શિવલિંગ છે એ પડી જાય છે અને તૂટી જાય છે. આ દરમિયાન એકઠા થયેલા લોકોમાંથી કોઈક બોલ્યું, બિચારાનું કે કેટલું નુકસાન થઈ ગયું, કેટલા ઉમંગથી કે શિવલિંગ લીધું હશે એમ. તો આ સાંભળીને નરેન્દ્રએ કહ્યું, તો શું થઈ ગયું, આ બાળકનો જીવ બચાવવો એ પણ મારો પહેલો કર્તવ્ય છે ને. તો સાચી જ વાત છે ને, વસ્તુ તૂટી ગઈ, ભગવાન એમ નથી કહેતા કે મારી મૂર્તિને બચાવો, પણ એ બાળકનો જીવ બચાવ્યો એ બધાથી પહેલું કર્તવ્ય કે છે. તો વસ્તુ કરતાં પણ વ્યક્તિનું જીવન વધારે મહત્ત્વપૂર્ણ હોય છે એમ. નરેન્દ્ર છે એ શું કહે છે કે વસ્તુ કરતાં પણ વ્યક્તિનું જીવન છે એ કેવું છે, વધારે મહત્ત્વપૂર્ણ છે, એ બીજી વાર મળશે નહીં, શિવલિંગ બીજી વાર મને મળી જશે એમ. માનવતા એ સૌથી શ્રેષ્ઠ છે. બાળપણથી જ આવા વિચારો રાખનારો નરેન્દ્ર આગળ જઈને શું કહેવાનો, સ્વામી વિવેકાનંદ નામથી પ્રસિદ્ધ થયો. એટલે કે આ નરેન્દ્ર બીજું કોઈ નહોતું પણ કોણ હતું, સ્વામી વિવેકાનંદ હતા. તો આપણને સ્વામી વિવેકાનંદ પાસેથી કર્તવ્ય કોને કહેવાય, પહેલું કર્તવ્ય છે એ માણસનું જીવન બચાવવું એવું કીધેલું છે. હવે આપણે જોઈએ નિયમ સબકે લીએ. बात सन 1965 की है.
पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारंभ हो रहा था। प्रमुख द्वार पर एक स्वयंसेवक नियुक्त था, जिसे यह कर्तव्य भार दिया गया था कि आने वाले अतिथियों को निमंत्रण पत्र देकर उन्हें सभा स्थल तक पर यथास्थान बिठा दे। इस समारोह के मुख्य अतिथि थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानड़े। जैसे ही विद्यालय के द्वार पर पहुंचे, वैसे ही स्वयंसेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनतापूर्वक रोक दिया और निमंत्रण पत्रक की मांग की। बेटा, मेरे पास तो कोई निमंत्रण पत्रक नहीं है, रानड़े ने कहा। क्षमा करें, तब आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकेंगे, स्वयंसेवक का नम्रतापूर्ण उत्तर था। द्वार पर रानड़े को देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य आकर गए और उन्होंने मंच की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे थे, पर स्वयंसेवक ने आगे बढ़कर कहा, श्रीमान, मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति की सदस्य ही रोंडा अटकाएंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा। कोई भी अतिथि हो, उसके पास निमंत्रण पत्र होना चाहिए। भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी। यह स्वयंसेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ और देश की बड़ी सेवा की। तो के नियम है सौना माटे एक है। गोपाल कृष्ण गोखले शू कहे छे, नियम है सौ माटे एक है। तो के आ क्यारनी हती, तो के ईस्वीसन 1885 છે। પૂનાની ન્યૂ ઇંગ્લિશ હાઈસ્કૂલની સમારોહ હતી, એમાં સમારોહ થઈ રહ્યો હતો। તેના મુખ્ય દ્વાર પર એક સ્વયંસેવકને નિમણૂક કરવામાં આવી હતી। તેને એ કામ સોંપવામાં આવ્યું હતું કે આવનારા અતિથિઓને નિમંત્રણ પત્રક જોઈને તેમને સભાગૃહના યોગ્ય સ્થાન ઉપર બેસાડવાના હતા। તે સમારોહના મુખ્ય અતિથિ કોણ હતા? મુખ્ય ન્યાયાધીશ મહાદેવ ગોવિંદ રાનડે હતા। જેવા જ તેઓ વિદ્યાલય દ્વાર પર પહોંચ્યા કે સ્વયંસેવક તેમને અંદર પ્રવેશતા વિનયપૂર્વક રોક્યા અને એને નિમંત્રણ માંગ્યું। બેટા, મારી પાસે તો નિમંત્રણ પત્ર નથી, એવું કોણ કહે છે? મહાદેવ ગોવિંદ કહે છે। ક્ષમા કરો, ત્યારે હું તમને અંદર આવવા દઈ ન હોય, એવું કોણ કહે છે? સ્વયંસેવક ગોપાલકૃષ્ણ ગોખલે કહે છે। દ્વાર પર રાનડે જોઈને સ્વાગત સમિતિના જે ઘણા બધા સદસ્યો હતા, એ તો મુખ્ય મહેમાનને લેવા માટે તેની તરફ જવાનો પ્રયાસ કરવા લાગ્યા અને એને અહીંયા લાવવાનો કે એને અંદર આવવા દો, પરંતુ સ્વયંસેવકે એને આગળ વધીને કીધું કે શ્રીમાન, જો મારા કામમાં તમે જ બધા સ્વાગત સમિતિના સદસ્યો જો વિઘ્ન નાખશો તો હું મારું કામ કેવી રીતે કરી શકીશ, મારું કર્તવ્ય કેવી રીતે નિભાવી શકીશ। કોઈ પણ અતિથિ હોય તેની પાસે નિમંત્રણ પત્રક તો હોવું જોઈએ નહીં, કે ભેદભાવની નીતિ મારાથી નહીં થાય કે મુખ્ય મહેમાન છે તો એની પાસે નિમંત્રણ પત્રક ન હોય તો એ ચાલશે, એને આવવા દેવાનો। હું ભેદભાવની નીતિ જાણતો નથી, મારાથી આવી ભેદભાવની નીતિ છે એ સહન થશે નહીં, એમ કે છે। એટલે આ સ્વયંસેવક આગળ જઈને શું થયું? ગોપાલકૃષ્ણ ગોખલેના નામથી પ્રસિદ્ધ થયા, જેણે દેશની ખૂબ સેવા કરી હતી। હવે છે સફળતા કા મહત્વ। तो अंडर 14 क्रिकेट टीम के सब कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद में आया था। उसकी टीम का 5 स्टार होटल में उठ रही थी। सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए तैयार हो गई। एकमात्र कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई, पर वह नहीं मिला। बाद में किसी ने जाकर उसके कमरे की गैलरी में देखा तो वह एक हाथ से गेंद फेंक रहा था और जो ही गेंद दीवार से टकरा वापस आती थी, वो दूसरे हाथ से बल्ले गेंद को खेल रहा था। साथी खिलाड़ी टीम के शामिल होने पर संतुष्ट थे, लेकिन वह कप्तान होकर भी सारी रात अपने आप अभ्यास करता रहा। उसका अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच, मैनेजर और सभी साथी खिलाड़ी दंग रह गए। आगे चलकर इसी लड़के ने क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त की। कई विश्व रिकॉर्ड उसके कदम चूमने लगे। किसी ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ, पहले अभ्यास के रूप में, दूसरी बार सचमुच मैदान में, तथापि मैच के बाद मूल्यांकन एवं सुधार आवश्यकता के रूप में। यह लड़का कोई और नहीं, क्रिकेट की दुनिया में सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला हमारा सचिन रमेश तेंदुलकर है। सचमुच एकाग्रता, एवरित अभ्यास, कठोर परिश्रम एवं लगन से ही सफलता की प्राप्त के आधार है। तो कि सफलता का रहस्य, तो कि अंडर 14 એટલે કે 14 વર્ષની નીચેથી ક્રિકેટ ટીમના કેપ્ટન તરીકે એક છોકરો પોતાની ટીમની સાથે ક્રિકેટ મેચ રમવા આવ્યો હતો અમદાવાદમાં। તેની ટીમ પંચતારક હોટલમાં ઉતરી હતી। સવારે ઉઠતા જ આખી ટીમ કોચ મેનેજરની સાથે અલ્પાહાર માટે તૈયાર હતી। એકમાત્ર કપ્તાન હતો જે
દેખાતો નહોતો. આખી ટીમ તેને શોધવા લાગી, પરંતુ તે કાંઈ મળ્યું નહીં. પછી કોઈએ જોયું તો રૂમની ગેલેરીમાં તે એક હાથે દડો ફેંકી રહ્યો હતો, અને જેવો દડો દિવાલથી ટકરાઈ પાછો આવે ત્યારે બીજા હાથે બેટથી દડો સાથે રમી રહ્યો હતો. સાથી ખેલાડીઓ ટીમના સામેલ થવાથી સંતુષ્ટ હતા, પરંતુ તે કેપ્ટન હોવા છતાં આખી રાત પોતે અભ્યાસ કરતો રહ્યો. તેની અભ્યાસ અને ક્રિકેટ પ્રત્યેની રુચિ જોઈને કોચ, મેનેજરે બધા ખેલાડીઓ દંગ થઈ ગયા. આગળ જઈને આ છોકરાએ ક્રિકેટ જગતમાં અદ્વિતીય સફળતા મેળવી હતી કે કેટલાય વિશ્વ રેકોર્ડ પણ ચરણચૂમમાં આવ્યા હતા. અને કોઈ સફળતાએ કોકે એને સફળતાનું રહસ્ય પૂછ્યું તો એ શું કીધું તમને બધાને ખબર છે ને? એવો જવાબ આપ્યો કે હું આ મેચ છે 3 વાર રમું છું. કેટલી વખત રમું છું? એ કે 3 વખત રમું છું. પહેલાં અભ્યાસના રૂપે, એટલે કે પહેલાં પ્રેક્ટિસના રૂપે, બીજી વાર ખરેખર મેદાનમાં, અને ત્રીજી વાર મેચની બાદ જે મૂલ્યાંકન, એટલે કે બીજી વાર મેદાનમાં રમે છે અને એમાં કાંઈક ખામી રહી ગઈ હોય તો ત્રીજી વાર એ મૂલ્યાંકન રૂપે, સુધારાની રૂપે રમે છે. તો આ છોકરો કોઈ બીજો નહીં પરંતુ ક્રિકેટની દુનિયામાં સફળતા મેળવનાર કોણ હતું? આપણો સચિન તેંડુલકર છે. હવે આવે છે प्रामाणिकता. तो कि एक दिन हजरत अली राज के खजाने की जांच करने के लिए गए. काम करते करते अंधेरा हो गया, मोमबत्ती जलाई गई. थोड़ी देर बाद सरदार ने अपने निजी काम के लिए उनके पास आए. हजरत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा. हिसाब की जांच पड़ताल हो रही थी. हजरत ने मोमबत्ती बुझा दी और मेज के खाने में से दूसरी मोमबत्ती निकाल कर जला दी. सरदारों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ. हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई, यह सरदार न समझ सके. सरदार ने बड़ी नम्रता से हजरत अली से पूछा. हजरत अली बोले, भाई अब तक राजकाज का काम करता था, इसलिए राज की मोमबत्ती जला रही थी. अब निजी काम शुरू हुआ है, इसलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जला दी. नहीं तो मैं चोर या हरामखोर कहलाता. हर एक आदमी को चोरी और हरामखोर से बचकर चलना चाहिए, चाहे वो अमीर हो या फकीर. देखने में तो यह बात छोटी सी लगती है, पर वह बड़ी महत्व की है. अब हम आज़ाद हो गए हैं. राजकाज काम तभी अच्छी तरह से चल सकता है जब लोगों में इसी तरह की प्रामाणिकता हो. हमारे पुरखों ने भी कहा है, माँ गुर्द कश्यम स्विधवन, किसी ने धन माल की लालचा मत करो, यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है. તો આપણને પ્રામાણિકતા કીધી છે. તો કે એક દિવસ હજરત અલી રાજ્યમાં ખજાનાની તપાસ કરવા ગયા. કામ કરતાં કરતાં અંધારું થઈ ગયું. આથી મીણબત્તી પેટાવી આવ્યા. થોડી વાર પછી 2 સરદારો પોતાના વ્યક્તિગત કામ માટે તેમની પાસે ગયા હતા. તો હજરત અલીએ શું કર્યું? તેમને બેસવાનું કહ્યું અને હિસાબની તપાસ પૂરી થઈ એટલે હજરત અલીએ મીણબત્તી હતી જે પહેલી મીણબત્તી એને બોલવી નાખી અને ટેબલના ખાનામાંથી બીજી મીણબત્તી કાઢી અને એને જગવી દીધી, પેટાવી. તો સરદારોએ આ જોઈને ખૂબ આશ્ચર્ય થયું કે હજરત અલીએ આવું શું કર્યું? એક મીણબત્તીને ઓલવી નાખીને બીજી પછી જગાવી નાખી, કે એનું કારણ શું છે? સરદાર કાંઈ સમજી શક્યા નહીં. એક સરદારે ખૂબ વિનયથી પૂછ્યું, હજરત અલી આ વિશે પૂછ્યું. તો હજરત અલી બોલ્યા, ભાઈ અત્યાર સુધી હું રાજ્યનું કામ કરતો હતો, એટલા માટે રાજ્યની મીણબત્તી સળગાવીને રાખી હતી, પણ હવે વ્યક્તિગત કામ થયું છે એટલે મેં પોતાની મીણબત્તી ઓલવી નાખી, રાજ્યની મીણબત્તી ઓલવી નાખી અને પોતાની મીણબત્તી છે એ સળગાવી નાખી. નહીં તો હું ચોર કે હરામખોર કહેવાઉં ને. દરેક માણસે પણ ચોર અને હરામખોરીથી બચવું જોઈએ, ભલે તે અમીર હોય કે ફકીરી. કે કોઈએ હરામખોરી કરવી જોઈએ નહીં, નકર ક્યાંના રાજા જોવા આવવા નહોતો તો એ પોતાની મીણબત્તી નહીં સળગાવે ને એની મીણબત્તી સળગાવી રાખે. પણ એ પ્રામાણિક માણસ હતા હજરત અલી. તો કે સામાન્ય રીતે જો આ બધું જોઈએ તો આ બધું આપણને નાનું લાગે, પણ એ ઘણું આ બધું મહત્ત્વનું છે. હવે આપણે આઝાદ થઈ ગયા છે, રાજ્યનું કામ કરીએ છીએ ત્યારે જ સારી રીતે ચાલીએ છીએ. જ્યારે લોકો આ બાબતની પ્રામાણિકતા રાખશે તો આપણા પૂર્વજોએ કહ્યું છે કે કોઈના ધનમાલની લાલચા કરવી જોઈએ નહીં. મનુષ્ય માટે સૌથી મોટી શિખામણ કઈ છે? પ્રામાણિકતા છે. એટલે માટે પ્રામાણિક રહેવું જોઈએ. તો આપણો પાઠ છે અહીંયા પૂરો થાય છે. તમારે હોમવર્કની અંદર શબ્દાર્થ છે એ 2 વાર લખવાના છે અને પ્રશ્ન 1 છે એ અભ્યાસનો પ્રશ્ન 1 આ છે એ 1 વાર લખવાનો છે. ત્યાં સુધી હવે મળીશું આપણે આવતા લેક્ચરમાં. ત્યાં સુધી આવજો. આવતા લેક્ચરમાં મળીએ ત્યારે આપણે કયો પાઠ લેવાનો છે? 3જો પાઠ, સચ્ચા હીરા. તો ત્યાં સુધી આવજો. ફરી મળીશું આપણે આવતા લેક્ચરમાં. બધાએ સ્વાધ્યાય પોથી પણ લઈ રાખવાની છે, આપણે સ્વાધ્યાય પોથી પણ પુરાવશું. તો મળીશું આવતા લેક્ચરમાં. ત્યાં સુધી આવજો.